Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami salah. Lurus rapatkan saf, utamakan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سر الفاتحة. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستار العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, jamaah Cawisan Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita di Ahad subuh, kita akan mendengarkan cawisan. Dalam hal ini pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Al-Munawwarah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdullah Sobur. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalana bihusni hulki wal abkari wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat saya semua di sini. Kita insya Allah nanti sama-sama memberikan syafaat. Kita masuk surga. Saya paling setuju apa yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan yang dikatakan sukses itu kalau kita masuk surga. Artinya di dunia kita sudah selalu berbuat kebaikan. Kita nggak tahu kita ini masuk surga atau enggak. Tapi insya Allah setiap yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Tetapi ada sebelum masuk surga itu nanti kita dicuci dulu. Berapa lama sesuai dengan perbuatan kita. Nah, yang memberikan syafaat itu tentu yang banyak modal, yang banyak pahala, sama dengan mentransfer uang. Kalau kita mentransfer itu harus ada uang. Kalau kita nggak ada uang, apalagi nggak ada uang berlebih, susah kita transfer. Dan saya perhatikan selama berpuluh tahun di sini, hampir sebagian besar kita-kita ini adalah yang pensiunan di jemaah kita, hampir sebagian besar. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sering hampir setiap saat bersilaturahim. Dan kemudian juga saya terutama menyampaikan permohonan maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kehilapan selama kita bergaul dan juga kita bersenda gurau, berkelakar dan sebagainya. Saya rasanya sudah setahun, ya. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang enggak ingat lagi atau yang belum. Tapi saya sampaikan sepintas tentang apa yang saya sampaikan dulu. Karena itu memang nggak habis-habisnya. Cikgu kalau bertanya apa judulnya itu? Judulnya dulu penataan kehidupan untuk menuju bahagia dunia akhirat. Dan pada waktu itu saya sampaikan untuk memudahkan kita, Allah itu mencintai pada orang yang mencintai 3 H. Saya sampaikan begitu. Yaitu hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Dan kupasannya memang panjang. Bagaimana hablum minallah itu, bagaimana hablum minan nas, hablum minal alam. Saya yang praktis-praktis saja. Ya. Karena jemaah kita ini beragam-ragam. Beragam-ragam itu tidak homogen, heterogen. Tetapi sebagus apapun juga, sebaik apapun juga kita manusia ini memang
Ya, saya pernah sering mendengarkan almarhum Pak Husni wali kota. Setiap sambutan dia suka mengatakan bahwa kita ini katanya sudah terjadi smos, kata Pak Husni. Smos itu suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, saya tetap setuju dengan istilah smos. Tapi kita robah. Susah melihat orang susah, senang melihat orang senang. Nah, bagaimana kita bisa kalau ada di sini yang susah, kita ikut susah. Ada empati. Kalau ada yang senang, kita ikut senang. Dari kecil-kecil aja. Misalnya dari yang kecil-kecil itu ada yang di sini sakit, kita datang berdoa misalnya, minta doakan supaya dia cepat sembuh. Dan setiap kita ini tidak ada yang tidak punya masalah. Jelas pasti punya masalah semua. Innal insanu la yahlu an khata'i wa nisan. Manusia itu tidak luput daripada salah dan lupa serta hilap. Apalagi kalau sudah di pucuk umur 60-an. Ya. Kadang-kadang lupa gitu. Sapunya namu si aini awak kawan gitu. Ya. Nah, kalau dia sudah umur kepala 8, masih cerdas. Tahu gak lo? Nama misalnya tetangga depan sampai 10, tenaga sebelah kiri sampai 10, di belakang 10, itu baru luar biasa hebat. Berarti hablum minan nas, ya, tahu nama tetangga. Itu masih muda. Ya, kalau kita masih muda mungkin ingat. Jadi jangan pula kita kalau ketemu dengan kawan, tidak tahu lagi itu karena mau ku awak dulu kawannya. Itu memang begitu. Kalau saya tanya dengan Pak Profesor Dimas Salim, memang faktor umur juga mempengaruhi. Ya. Mempengaruhi. Dulu cikgu ini main tenisnya selalu menang. Masih muda ya. Tapi setelah agak tua, belum perlu tua, agak tua, selalu hampir menang. Ya. Benar tak kira-kira maksudnya? Nah, jadi begitu itu kita maklumi saja. Ya. Kemudian kita ini sudah dicontohkan, direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu, ribuan tahun yang lalu, ada yang namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini bukan nabi, tapi ada di dalam Al-Quran. Beliau itu berjalan, 2 beranak, bawa keledai. Anaknya naik ke atas, dia jalan kaki. Masyarakat mengatakan, alangkah anunya pula anaknya tuh katanya. Wong tuanya berjalan, anaknya naik keledai. Nah, pada suatu ketika Luqmanul Hakim naik keledai, anaknya yang berjalan. Sambung baik. Kata Agu katanya, bapaknya naik keledai, anaknya dibiarkan berjalan. Sewaktu-waktu dia tidak naik galuh, disalahkan juga. Oh ya, apa dia gunanya keledai itu? Tidak ada dimanfaatkannya, tidak dinaikinya. Kemudian Luqman Hakim naik dua-duanya. Nah, alang kada kati beri ke hewan itu kira-kira. Keledai kecil dinaiknya berdua. Akhirnya Luqman Hakim diangkatnya oleh dia berdua itu, digendongnya keledai. Gilo rupanya wong ini katanya. Nah, dikatakan gilo. Begitulah sifat manusia dari dulu. Yang tadi kata Pak Husni itu suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, kita minta saya tidak memberikan ceramah kepada Bapak-Bapak.
Hanya kita saling mengingatkan saja, terutama mengingatkan diri saya. Ya, karena kita ini tadi saya katakan tidak ada, mungkin para nabi aja yang pernah salah, yang tidak pernah salah. Tapi Nabi Adam pernah juga salah. Kena bujukan setan, iblis ini luar biasa. Iblis ini memang sangat-sangat pintar, sangat cerdas asalnya. Jadi kalau kita tidak kuat iman takwa kita, mudahnya tergoda. Dan ini pengalaman saya sendiri. Misalnya kemarin kita pergi jalan-jalan Pak Joko. Dulu Pak Subur ini pemarah. Memang terasa itu salah betul. Tapi kena tahu bahwa marah itu tidak boleh. Itu yang paling berat itu sabar. Nah, dulu saya sampaikan 3S, kepalangan sabar tadi untuk menyongsong penataan kehidupan yang bahagia akhirat. 3S itu pertama syukur. Tadi saya sampaikan dan saya sering sekali menyatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan saya sangat yakin apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman Allah dalam Al-Quran pasti itu. Jadi kata Allah, kalau kamu bersyukur nikmatku banyak ku tambah. Kamu ingkar maka tunggulah azabku sangat pedih. Nah itu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya, Siti Aisyah, ya Rasul itu lah pasti masuk surga. Karena kenemannya sholat malam sampai bengkak kaki. Jawab Rasul bahwa saya ini bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu kalau saya memotivasi, ya. Saya tadi malam hanya 2 jam Pak tidur ya. Karena saya diuji oleh Allah. Sudah 2 tahun ini istri saya sakit. Dan setiap malam selama 1 tahun ini saya tidurnya tidak pernah lebih dari 4 jam. Karena istri saya bangun minta pijat, kepanasan ASI, kedinginan ASI. Tapi itu saya bersyukur karena saya diberikan oleh Allah sabar atau tidak saya. Jadi nanti saya mohon dengan Ustaz Nur ya untuk doa. Kita minta berdoa supaya kita semua sehat, supaya kita, terutama istri saya juga disembuhkan dari penyakit. Saya ajari istri saya bahwa Nabi Ayub dibisikkan oleh malaikat, berdoalah. Kata malaikat, doanya apa? Anni masani yaduru anta rahmain. Itu ada dalam Al-Quran. Berdoalah, Allah yang mengabulkan. Tapi istri saya tuh yang hafal-hafal doa itu. Doanya pendek, tapi nggak hafal-hafal lagi. Jadi saya mengingatkan kita semua, mengajak kita itu istilahnya itu duit ya. Nanti kalau Pak Alipatan nanya kesimpulannya, duit kesimpulannya, saya sampaikan kesimpulan. Doa, usaha, ibadah, tawakal. Nanti ujungnya begitu. Syukur ini Pak memang ya katakanlah wajib kita bersyukur pada Allah. Tidak bisa kita menghitung
Itu di surah Ar-Rahman itu berapa kali disebutkan kita harus bersyukur pada Allah SWT. Yang kedua saya sampaikan dulu itu sabar. Kita ini kepingin, ya, tadi masuk surga. Masuk surga itu kan urusan Allah. Tapi Allah telah mengemukakan dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Itu apa yang disampaikan oleh Allah itu pasti. Allah ini beserta orang yang sabar. Kita ini ingin beserta Allah. Nah, pengalaman saya, sabar ini yang paling berat. Rasanya masih lebih mudah bersyukur. Padahal makomnya lebih hebat syukur. Tapi paling berat sabar. Kemarin saya ya sekaligus studi banding dengan Pak Soleh, dengan Ustaz Ibar. Saya sampaikan, Pak Soleh, di masa-masa Pak Soleh dulu saya katakan, saya termasuk orang yang paling tidak sabar. Ya, saya pernah dikeroyok orang tahun 74 sampai kakak ipar saya meninggal. Orang 15 ngeroyok saya. Saya berdua meninggal di tempat. Karena tidak sabar tadi. Karena saya diperolok orang. Blow on zaman dulu katanya. Orang lagi duduk-duduk. Saya nggak marah. Saya nggak muda, saya nggak. Nah, saya pulang, kakak ipar saya tuh melihat begitu, ngambil keris, itu anduni katanya. Rupanya pas nganduni, bertemu dia ke jalan. Nah, berkelahi lah kira-kira seperti itu. Nah, sejak itu saya mencoba untuk tak boleh lagi marah-marah. Ternyata masih saja. Saya katakan sama Pak Soleh. Ya, Pak Soleh ini orang soleh. Saya sungguh bangga ketua DKM kita Pak Soleh. Ya. Jadi namanya Soleh dan orangnya memang soleh. Ya. Itu kepada kita semua sebenarnya, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kata Pak Burhan, mana Pak Burhan? Ada Pak Burhan nih? Tidak datang. Saya tuh Abdul Sobur tuh hamba yang sabar. Asmaul Husna yang ke-99. Sebenarnya nama saya tuh harus dua-duanya Abdul Sobur. Tidak boleh sebenarnya Sobur itu sebenarnya, ya. Karena Sobur itu Asmaul Husna, nama Allah. Kalau ditambahi Abdul, maka dia jadi hamba yang insya Allah sabar. Karena ini namanya adalah doa. Yang memberi nama itu orang tua kita, bukan saya. Karena mungkin sudah berprediksi orang tua saya itu, nanti anak saya ini. Dan kebenaran saya dari 9 beradik saudara, saya satu-satunya yang laki-laki. Jadi manja bikinnya nanti. Jadi dinamai Abdul Sobur saja. Mungkin begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan saya bisa sabar. Jadi sekarang ini saya, ya, pernah mungkin ada orang yang memfitnah, ada yang mengatai, ada apa, saya doakan sekarang ini supaya dia mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan barokah rahmat daripada Allah. Doa saya begitu. Semakin banyak orang membenci saya, semakin banyak saya mendoakannya. Jadi kalau bapak-bapak misalnya mau saya doakan, silakan membenci saya aja. Ya, saya doakan supaya selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga saya sampaikan dulu, sehat, Pak, ya. Sehat itu menurut saya, ini menurut saya nih, bukan menurut Al-Quran. Kuncinya ada 5. Yang pertama, kita happy, Pak. Happy, gembira, tidak
bergibah, tidak, apalagi memfitnah, tidak menzalimi orang, itu happy-happy. Seperti cikgu ni lah. Kadang-kadang orang lagi berdoa dia, Assalamualaikum. Saya bingung juga apa saya jawab, apa saya teruskan doa. Cuma gembira, dia ketabu. Happy-happy terus Pak cikgunya. Ya, badannya langsing tapi sehat. Yang kedua, makan yang sehat dan cukup. Yang ketiga, tidur yang nyenyak dan cukup. Nah, saya nyenyak tapi tidak cukup tidur. Kalau siang saya itu tidak mau tidur. Saya tidur siang. Ya. Tidur siang. Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, olahraga. Silakan sesuai dengan apa yang kita mau olahraga kita. Kalau kakek jalan pagi ya kek, Mana kakek? Jalan pagi ya. Kalau yang ni main tenis. Yang main tenis ya ke? Ajak si apa namanya Atok. Mana Atok? Aduh Atok. Main tenis. Yang kelima, cukup duit. Nah, itu dia. Kalau kita mau sakit, mau berobat kan perlu duit. Tak perlu nak berlebih-lebihan ya. Tapi cukup duit. Jadi kita ini sebenarnya dianjurkan dalam agama kita ini, carilah duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Dan carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Ya. Kita enggak tahu apakah yang muda, apakah yang tua, apakah saya belakangan, bapak ibu duluan, apakah ibu-ibu bapak-bapak duluan saya belakang, kita enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Tapi yang penting kita harus siap bekal. Nah, bekal. Ibu-ibu ya, saya tentu mengajak untuk diri saya untuk nilai. Dulu Pak Joko pernah nanya soal zikir. Zikir ini sebenarnya macam-macam, tergantung dengan waktu dan tempat, semuanya bagus. Tapi kalau saya Pak, sebelum tidur setelah membaca yang macam-macam tadi, maka saya baca la ilaha illallah. Man kana akhirul kalamu la ilaha illallah dahul jannah. Itu kata Rasul. Siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir kalimat, masuk surga. Apa yang dikatakan Rasul itu jelas. Jadi kalau tidak bangun lagi, mati. Itulah terakhir kita kan. Banyak orang mati waktu tidur. Tahu-tahu tak bangun lagi. Nah, tapi kita sudah menyebut la ilaha illallah. Jadi ada tempat yang tepat. Sebenarnya kalau yang afdol zikir itu adalah baca Al-Quran. Tapi semuanya punya kelebihan, punya apa namanya, punya hal-hal tersendiri. Misalnya kita nyebut zikir innalillah itu pada waktu ada musibah. Masya Allah pada waktu kita kagum terhadap sesuatu dari Allah. Ya. Nah, kalau misalnya pada waktu saat kita sudah solat qobliyah menjelang solat wajib, maka kalau saya ya zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah azim. Itu berapa kali saja, ya berapa kali saja tidak jadi masalah. Tapi kalau kita subhanallah dulu, tahu-tahu lah masuk waktu, tidak sebut lagi. Tidak lagi waktu untuk kita nyebut alhamdulillah, nyebut Allahu akbar. Jadi saya betul. Waktu tempatnya. Kemudian kalau astagfirullah itu sebenarnya yang terbaik, yang afdol itu di waktu setelah kita
sholat malam. Nah itu soal zikir. Jadi sudah 3S. Kemudian pernah saya sampaikan juga yang 3I. I yang pertama tuh imtak. Kita wajib hukumnya kita punya iman dan takwa. Bahkan disebutkan oleh Allah juga dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'alallahu bi kulli syai'in qadra. Allah telah menyatakan kalau kita ini bertakwa, barang siapa yang bertakwa itu Allah, kita bertawakal hanya pada Allah, maka Allah jamin memberikan suatu rezeki yang tidak disangka-sangka, dan Allah memang yang menentukan, mentakdirkan segala sesuatu. Makanya kita wajib hukumnya. Tingkatan takwa itu mantap. Saya pernah sampaikan dulu. Bahkan saya tulis apa beda takwa dengan iman. Kalau takwa itu sudah betul-betul mantap, Pak. Kalau iman masih naik turun. Besok hari ini bagus, besok berubah, naik turun. Kalau mantap terus, nah itu sudah mulai tingkatan ketakwa. Itu menuju ke sana semuanya. Jadi kita ingin husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya mengajak. Kemudian Pak Hambali pernah mengemukakan kemarin, Kak, katanya kita nanti tentu, karena ini judulnya tadi begitu, saya tambahi juga namanya Sampur sari. Nah, ya. Jadi kita lebih banyak berdiskusi, berdialog, saling isi mengisi. Ya. Boleh jadi di sini lebih biasa soal-soal itu. Bahkan saya juga memperhatikan Pak Hambali. Karena saya ikut tadabbur, hanya tidak duduknya situ. Karena saya ini nyandar di sini. Ya, nak mantap duduk. Ini sebenarnya saya enggak tapi saudara saya nak pakai ini enggak. Saya biasa-biasa baik. Tapi kalau ngadap ke sana, lah juga ada menghargai situ. Jadi biarlah pakai ini. Karena tua dulu biasa baik. Bahkan saya biasanya berdiri. Ya. Tapi kalau ini cara tua kan, cara tua ini kan saya undur diri lah mulai. Nah, kita banyakkan diskusi. Itu kata Pak Hambali. Jadi saya itu hanya memancing saja sebenarnya. Memancing, kemudian apa sebenarnya yang perlu kita diskusikan untuk kita sama-sama mencari suatu solusi atau saling mengingatkan, atau kita lebih meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan kalau bapak-bapak misalnya ikut tadabbur, ikut tadarus kita tiap hari, kecuali hari Minggu. Tapi kita tetap hari Minggu kita isi dengan kajian seperti ini. Kemudian saya sampaikan sedikit, baru 2 hari kami studi banding dengan Ketua DKM, dan saya ajak juga Pak Ustaz Ibar. Kami studi banding, Pak, melihat masjid-masjid. Karena fungsi DKM itu memakmurkan. Pengertian memakmurkan itu ada 2. Memakmurkan dalam arti non fisik dan fisik, saya bilang. Nah, betapa bagusnya saya bilang Pak Soleh masjid ini. Dulu masjid ini saya tahu betul, masjidnya kecil, ya, kemudian tidak semegai. Ini nilainya lebih dari 10 miliar bangun ini, saya bilang. Nah, kita tidak usah yang begitu-begitu.
Dan kita tidak usah juga memberatkan jemaah, tapi kita mengajak jemaah, saya bilang, untuk dia mendapat amal jariah. Kita tidak lelang-lelang nanti ya. Tidak lelang-lelang. Dulu kita lelang waktu bangun itu. Pak Hambali sebagai ketua DKM, lelang. Ayo siapa? Saya juta, saya 500 dapat kita duit. Ini saya minta ya dengan Pak Soleh, saya bilang, biarlah di situ jelas siapa nak bernyumbang silakan, nak berwakaf silakan. Yang di luar itu untuk perluasan dan pembangunan masjid. Nah waktunya terserah, nunggu banyak. Kemudian kita nurut yang tadi kita studi bandingin. Dia minta kemana-mana, sampai ke Inggris dia minta. Bahkan Pak kami katanya, kata ketua pengurusnya, baru dapat uang juga 50 juta bantuan dari wakil gubernur yang dulu ya bantuan. Nah, kemudian yang kota amal ini untuk operasional ini. Kalau operasional ini ya habis dia Pak. Pahalo juga pahalo. Tapi kalau yang tadi permanen itu amal jariah. Selama masjid ini masih dipakai, maka amal kita walaupun mati kita tetap ngalir. Nah itu. Dan itu pernah dicontohkan masjid di depan kantor gubernur Madinah. Tidak ada yang bisa membongkarnya, mau perluasan kantor gubernur, karena jin yang mengawalnya. Siapapun juga membongkarnya sakit. Nah waktu ditanya oleh orang Mekah, bahasa Arab, bahwa orang yang membangun masjid ini adalah orang yang ikhlas. Kalau ini dibongkar, maka amal jariahnya hilang. Jadi siapapun juga walaupun dia bantu satu sak semen, selama masjid ini masih dipakai, kita tetap ngalir pahala kita. Beda dengan dosa jariah. Kalau dosa jariah itu, ya ibu-ibu misalnya tidak berpakaian, maksudnya memberikan ke pihak itu sehingga dipoto, itu banyak ini saya lihat ya, cek gue, foto-foto itu dosa jariah. Jadi mungkin kita masuk ke diskusi ini. Nanti saya boleh saja minta yang jawabnya, tak bantuan. Nah gitu kita, supaya kita sama-sama belajarin ya, untuk kebaikan kita sama-sama. Yang harapan kita tadi saya sampaikan, bahwa kita seluruh yang di sini, bahkan anak cucu kita masuk surga, tidak dicuci lagi ya. Jangan, itu pasti masuk surga. Tidak dicuci. Disuci itu bukan sekilas. Ya. Kalau sudah berat, lama. Itu dalam penjara sehari berat. Apalagi 10 tahun dalam penjara. Apalagi dalam neraka. Jangan nian Pak, masuk dalam neraka, na'udzubillah. Silakan Ustaz Nur yang moderator. Langsung Pak Soleh aja Pak moderator. Atau Cikgu moderator. Silakan. Ustaz Rizki moderator. Kalau ada yang bertanya. Boleh bertanya, sifatnya boleh nambahkan, boleh juga komentator. Jadi komentar. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, ya kalau sehari-hari kita kan panggil Datuk kan. Ini berhubung ceramah saya panggil Ustadz. Pak Ustadz ini dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz ya. Kan ada orang yang rajin ibadah, rajin puasa dalam kehidupan sehari-hari, tapi kelihatan masih tetap kita biasa saja, atau kadang-kadang ada yang masih kurang mampu ya. Di lain pihak tuh ada orang yang
malas ibadah, sering bermaksiat, tapi rezekinya tambah-tambah, kenikmatan tambah-tambah Nah. terus selalu. Nah ini mana yang salah? Ustaz? Itu pertama, Ustaz, pertanyaan. Pertanyaan kedua, Ustaz. Di dalam kehidupan sehari-hari ini kan ada toleransi ya. Ini waktu ada hari Natal itu, ada orang Muslim yang kelihatannya tuh mendatangi gereja gitu, pakai topi segala macam. Ini nggak tahu orang Muslim benar atau Muslim jadi-jadian. Dan saya mau tanya kedua ini, sampai di mana batas toleransi kita itu orang Islam terhadap orang Kristen itu? Ya. Nah itu tuh pertanyaan. Makasih. Ya, panggilan kita yang. Nah, dulu kita sama-sama maintenance ini, saya bilang apa yang disampaikan oleh Rasul itu orang yang sayang dengan kucing. Dijulukilah Abi Hurairah sekarang. Nah sekarang siapa yang paling senang? Kalau cucu manggil apa? Aku dipanggil Eyang kata. Nah Eyang, manggilnya. Kesenangan. Lantas Pak Joko, aku juga Eyang. Tak boleh dua saya bilang. Eyang do. Jadi akrab. Kalau panggil bapak-bapak macam itu formal ego ya. Jadi itulah yang disebut dengan istidraj namanya Pak. Yang pertanyaan pertama. Artinya orang yang diberikan ujian oleh Allah tapi dia bermaksiat, itu istidraj. Jadi mungkin kayak Korun lah kira-kira ya. Dia minta doakan kepada Rasul bahwa minta kayu rayu. Doa Rasul itu makbul kan? Dari kayu rayu dia. Nah, tapi dia bermaksiat pada Allah. Tidak lagi menjalankan ibadah, tidak lagi sholat, tidak lagi apa, pokoknya terus. Tapi tambah kayu. Dan ia termasuk yang tidak disukai oleh Allah, istijrud. Banyak sekarang yang istijrud. Ya. Saya tidak mau menyebutkan siapa-siapa, tapi banyak kejadian. Itu istijrud. Memang tambah kayu dia. Tambah kayu rayu. Jadi beda dengan munafik, beda. Ya. Sebentar, ini jawab ini dulu. Ya. Nah, saya singkat aja Pak, supaya banyak pertanyaannya. Yang kedua, masalah toleransi. Tidak bisa dicampur antara yang batil, ya, batil, yang jahat dengan yang baik itu tidak bisa. Ayatnya di dalam surah Al-Kafirun. Bu Ustaz Nur, terjemahkan dikit ayat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya, terjemahannya saja. Qul ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Sampai selesai, Pak. Ya, ya ujungnya lakum dinukum Lakum waliyadin. dinukum waliyadin. Agamu apa kamu? Ya. Agama. Karena sekarang begini Pak, saya melihat ada seorang petinggi yang saya tidak sebutkan namanya di negara kita ini, dia menyatakan yang bertentangan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Agama yang disetujui oleh Allah itu hanya agama Islam. Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, sudah dilengkapilah agama yang disetujui itu Islam. Nah, beliau itu menyatakan semua agama sama. Tidak bisa semua agama sama. Ya. Allah paling membenci orang yang menduakan Allah. Jadi bertuhan kepada selain Allah, maka itu dosanya besar. Bisa-bisa jadi syirik. Ya, jadi tidak boleh. Toleransi itu sikap cara Nabi, dia tetap baik kepada non-Islam. Baik hubungan kita. Tapi jangan sampai masuk ke dalam akidah. Tuh kuncinya yang ini. Silakan tanya. Siapa? Pak. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, karena yang berbicara ini adalah ketua yayasan, bahwa masjid kita ini sampai sekarang belum ada sertifikat. Sertifikat tanahnya belum ada. Saya lihat di situ belum ada. Kemudian IMB daripada masjid ini belum ada. Apa? IMB, izin mendirikan bangunan. Saya kira juga belum ada. Jadi minta hal-hal ini yang penting supaya bisa dapat diselesaikan dan diurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu zaman ketuanya siapa yang di Blok M ini, siapa namanya? Itu sudah siapa? Saya lupa namanya. Udah lama di masa siapa? Tolong waktu itu kalau nggak salah sudah ada apa namanya sertifikat dari Kementerian Agama Kota ya. Tapi itu saya katakan dengan Pak Soleh kemarin, Pak Soleh, yang dibawa itu kita minta kantor yang di atas tempat pengajian, ya. Nah kantor ini fungsinya kantor yayasan, kantor Pakam, kantor DKM, kantor semua apa namanya unit-unit kita ini. Nanti semua dokumen-dokumen itu kita masukkan di sana. Filing kabinet disimpan. Karena kalau dipegang oleh masing-masing, kita tidak tahu. Nah, kemarin, ini saya megang ini dokumen-dokumen, saya serahkan kemarin waktu kita rapat ya. Nah, nanti yang mana ada, misalnya Pak Hambeli sebagai ketua dulu, ada dokumen. Saya ada apa namanya surat tanah ini, ya. Saya serahkan situ. Karena dulu ditaruh di sini hilang dia tuh. Rasanya ada. Ya, tapi saya nggak ingat juga kita kan. Karena apa namanya kita ini berganti-ganti dan banyak dibawa ke rumah. Termasuk kemarin saya bilang dengan Pak Humaydi. Ada enggak Pak Humaydi? Nah, dokumen-dokumen keuangan juga simpan, seluruh dokumen simpan di situ semua. Kalau mau disimpan juga di rumah, buat dua. Ada di kantor, ada di ini. Saya nggak ingat Pak ya. Tapi kita sudah mendapatkan dulu persetujuan sampai kita kiblat saya, kita dulu minta bantuan dengan pihak Kandepak. Ya, Pak Ambali ya. Kita minta ke mana yang tepat. Dulu kan kita lurus waktu pertama kita bangun nih. Waktu kita bangun ini lurus ini. Rupanya berubah. Waktu dari Kandep Agama berubah seperti ini. Nah, ini boleh juga karena sudah sekian puluh tahun, mungkin sudah berubah juga. Agak sedikit begitu, mungkin begitu. Nanti kita minta bantuan juga dengan Kandepak ya. Bagaimana itu? Terima kasih Pak. Pak Alipatan ini sahabat saya. Umur yang tertua di sini adalah Pak Alipatan. Ya. Ya, Pak Alipatan ini saya ini bukan memuji Pak, tapi kenyataan. Kalau lihat bandingkan dengan sekarang, ya. Sebagai inspektur yang selalu memeriksa biasanya minta duit. Pak Alipatan ini dijuk beda galak dia. Nah, ini hebatnya Pak Alipatan. Makanya sudah kepala 8 masih sehat. Mudah-mudahan nanti kepala 9 tambah sehat. Nah, begitu Pak Alipatan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai amal jariah, pahala. Jadi kalau analisa awam, perbandingan antara amal jariah, pahala, lampu dan semen. Lampu dan semen. Ada yang mengasumsikan bahwa kalau kita bersedekah lampu penerangan, jadi katanya kalau lampu itu mati maka habislah pahalanya. Nah kalau semen tadi 1 sak kan itu bisa menyebar ke macam-macam apa tempatnya. Nah tolong penjelasan di sini. Kalau pahala jelas semua dapat pahala, cuman yang membedakan tadi
lampu tadi kalau putus habis pahalanya katanya. Ya, Tolong responnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya mungkin saya minta bantuan Pak Hambali nanya pertanyaan berat dari Pak Atuk ini. Kalau lampunya mati hilang pahalanya tadi ya. Tapi kalau semen tadi terus dia. Tapi kalau semennya juga hilang juga Bagaimana kalau pemikiran Pak Hambali? Mohon Pak Hambali. Tolong bantu. Ibu-ibu, boleh Bu? Bu-ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya pertama menanggapi Pak Sobur sampai merasa haru gitu ya, karena menghadapi mengurus keluarga yang lagi sakit. Kemudian Pak Burhan baru-baru ini juga mendapat cobaan. Dan kita semua barangkali sudah pernah mendapat cobaan. Saya 2 orang tua dan mertua, saudara juga dapat cobaan baru-baru ini. Nah, oleh karena itu mungkin kita perlu menganalisa surat Az-Zumar ayat 10. Ya. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullaha wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan olehmu hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Nah, jadi kebaikan itu berupa satu, bertakwa kepada Allah di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi itu luas, kata Allah. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ayat ini, tafsir penting Az-Zumar ayat 10 ini perintah takwa. Perintah untuk berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak dan lain sebagainya. Menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa dan berbuat baik di dunia agar mendapatkan kebaikan. Kemudian bumi Allah itu luas. Ayat ini memotivasi untuk kita berhijrah ke tempat yang lebih baik jika sulit untuk menghadapi kehidupan, atau berhijrah karena sulit di tempat yang baru, yang lama, sulit untuk berdakwah, maka kita pindah ke tempat lain. Kemudian kalau sulit dalam kehidupan, mungkin kita harus pindah ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu gambaran bahwa bumi Allah itu luas. Kemudian keutamaan sabar, orang-orang yang sabar itu akan dicukupkan pahalanya tanpa batas. Karena sabar adalah penolong dari segala urusan. Orang yang sakit dan bersabar dan tawakal berobat kemudian tawakal. Kemudian orang yang mengurus orang yang sakit, umpamanya suami, anak-anak, mengurus orang tuanya sakit dengan sabar, itu akan sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sakit, yang sabar, yang tidak mengeluh, bahkan malah bersyukur. Bersyukur bahwa Allah menimpakan dia sakit dan dia sabar. Bersyukurnya itu karena dia bersabar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Begitu juga yang mengurus. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa orang yang mengurus dengan sabar tadi. Jadi yakinlah Pak Sobur. Mudah-mudahan ujian yang telah diberikan kepada kita, seberat apapun, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Yulis. Kalau amal jariah itu berupa apa saja, walaupun semen setengah sak, tidak mampu beli semen 1 sak, patungan berdua, atau berempat beli semen 1 sak. Saking tadi bersedekah dalam keadaan sempit, bisa roh, wadorro. Dorro itu lapang. Lapang maupun sempit. Tapi masih mau bersedekah. Berinfak atas nama orang tua, berinfak atas nama istri, suami yang sudah meninggal. Sekecil apapun infak kita, itu akan ada balasan dari Allah berupa jariah. Sebenarnya tidak ada perbedaan Pak Yulis. Semen, batu bata, kaget masjid ini akan dirombak. Apakah jariah yang sudah ditanamkan sebelum dirombak itu tidak dapat lagi pahalanya? Tetap investasinya, tetap dalam catatan Allah. Kemudian kita ini kadang-kadang bertemu dengan orang yang membangun masjid atau membangun musola. Seandainya kita mau, mungkin kita bisa ngambil listriknya. Listrik sudah dipasang belum Pak? Belum katanya. Kalau kita mampu, listriknya kita pasang. Syukur-syukur dengan instalasinya. Atau pam, air pam. Sudah ada belum pamnya? Belum ada juga. Sebab itu tidak terlalu berat. Kalau pam mungkin 2 juta sekarang kalau masang baru. Nah, tengah 2. Kalau listrik berdasarkan berapa pasnya, berapa titik-titiknya. Apa 1.200, apa 2.200, atau 5.000. 5.000 itu disebut uang itu pas, 5 pas Pak, mana Pak Madi? 5 pas Pak Madi ya. Kalau 5.000 itu 5 pas namanya. Nah, 5 pas. Mungkin itu sekitar 5 jutaan. Jadi kalau listrik dengan air tadi itu agak nyata dikit, tidak dirombak-rombak, tidak hilang, tetap bersinar. Jadi harapan kita menyinari alam barzah, mendinginkan alam barzah. Sama baik sebenarnya, kita nak milih yang mana? Kalau orang nak membangun masjid sikok nian, itu tambah besar juga pahalanya jariahnya. Jadi tidak ada akan dihapus oleh Allah jariah yang sudah kita tanamkan walaupun cuma hanya semen 1 sak. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, Allah tidak lalai dengan apa yang sudah kerjakan. Kita tetap dicatat. Catatan itu tidak akan dihapus kecuali dosa yang dihapus tuh. Wa yamhullahu ma yasha. Allah akan menghapus wa yusbit dan akan menetapkan ketetapan yang lain. Jadi kembali kepada mungkin ceramah pagi ini, kuncinya sabar. Kalau kita sabar menghadapi sesuatu, sabar menghadapi taat kepada Allah juga harus sabar. Kemudian sabar menghadapi maksiat. Maksiat juga harus sabar. Sabar kita menghadapinya, jangan sampai kita lakukan. Sabar. Kemudian sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Pak Sobor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lah megang mic, silakan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, kembali ke Pak Sobor, silakan. Tidak ada yang tanya. Baik, Tanu. Oh, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang disampaikan oleh Ustaz kita.
Ini kami terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Subur. Tadi bahwasanya kebaikan itu ya jangan diingat, ya kan? Karena katanya hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Nah itu kalau kita perhatikan ya, kita berbuat baik atau apapun berbuat baik, tapi kita tidak merasakan apa yang kita lakukan itu baik. Kita umpamakan begini, ada seekor kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan indah, tapi dia tidak merasa kalau diri itu indah. Yang mengatakan indah itu adalah orang lain. Nah, demikian juga yang kita lakukan ini, ya. Karena kebaikan yang kita lakukan itu mungkin pada saat kita tidur naik doa dari orang yang pernah kita bantu. Mungkin dari si fakir atau dari si miskin atau yang lain. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, selain itu juga kebaikan itu merupakan nyawa kedua setelah kita meninggal. Nyawa kedua setelah kita meninggal. Artinya menyambung. Memang secara jasadiah kita sudah tidak ada lagi. Namun pahalanya tetap mengalir karena kita tidak merasakan sesuatu yang kita lakukan itu baik untuk diri kita, tapi kita ikhlas. Jadi itu yang kami dapat kami tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Subur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Syekh Guni kan orang pintar, memang digugu dan ditiru. Jadi orang jangan senantiasa digugu dan ditiru. Kalau kita bersedekah ikhlas, tulus ya. Kemudian kalau kita salah, kita dulu minta maaf. Itu maksud Pak Syekh. Silakan Pak Burhan. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan pencerahan. Rasul pernah bersabda, ajaban li amril mu'minin. Betapa menakjubkan keadaan orang beriman. Kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau mendapatkan musibah sabar. Dua-duanya baik, Masya Allah. Jadi alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita selalu mendapatkan siraman rohani menjadikan hidup tenang. Kehidupan kita ini hanya diwarnai oleh dua hal, nikmat dan musibah. Kalau dapat nikmat bersyukur, dan nikmat itu diratakan. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Apabila mendapatkan nikmat maka diratakan nikmat tadi. Kemudian yang kedua, sabar itu bukan pasif. Karena dalam berbagai ayat Al-Quran itu mengatakan orang masuk surga bima sobaru, sebab kesabaran mereka. Tadi Pak Haji Ambai sudah menerangkan, dengan hal-hal yang mungkar, yang maksiat, itu kita sabar. Jangan sampai kita melakukannya. Kita sabar dalam arti istiqomah. Tadi Pak Yulis menanyakan tentang bagaimana ini antara lampu dan semen. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi dijawab oleh Pak Habib, pokoknya sudah dicatat oleh Allah. Sudah tercatat, Allah tidak lalai terhadap segala apa saja yang kamu lakukan. Jadi semuanya nanti terserah Allah. Dan catatan Allah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat keikhlasannya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu betul-betul untuk Allah, nilainya tinggi sekali. Makanya berbagai ayat menjelaskan jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk selain Allah. Jadi innamal a'malu binniyat. Semua amal-amal manusia tidak lain kecuali hanyalah karena niatnya. Tetapi juga Rasul bersabda innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya semua amal-amal itu terletak pada ujung akhirnya. Nah ini, makanya jangan sampai kita berubah niat. Jangan sampai. Jadi ada kisah yang menarik. Ada orang itu diperingati karena lahirnya. Rasulullah diperingati karena milad lahirnya. Kemudian di Indonesia Bunda Raden Ajeng Kartini diperingati karena lahirnya. Tetapi
banyak orang yang diperingati wafatnya. Haul, wafatnya Gus Dur itu tiap tahun diperingati. Kenapa di akhir? Karena kalau belum akhir, belum game, ini belum tahu sampai di mana ujungnya. Nah, makanya tokoh-tokoh ini namanya diabadikan setelah sampai ujung. Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, karena setelah ujung ini sudah kelihatan akhirnya ini akhir yang bagus. Mudah-mudahan kita semua nanti ketika kembali menghadap Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhir hidup yang bagus. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau masih ada silakan satu orang saja, kalau tidak maka kita akan berdoa. Ya. Jadi apa yang dikomentari oleh Pak Burhan, kuncinya sabar itu memang keharusan kita. Bahkan sabda Rasul menyatakan as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Orang yang sabar bersama kudam surga. Dan kita memang kepingin bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa surga ini kan banyak tingkatannya. Jadi kita tingkatan yang dengan Rasul itu tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, kuncinya ya atau kesimpulannya semua itu dilakukan dengan duit tadi ya. Doa, usaha, ibadah, tawakal. Mohon maaf kalau kekurangan. Innal insanu la yahlu al khata'i wa lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya dan sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا ربنا أنت يا الله مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرنا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شاكر يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جدود يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا دون ما رأيت يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا معصوم يا مبني ومتى يا قيوم يا وجد مجد أحد يا صمد يا قدم المعتدل المقدم يا مقدم برات وبيا منتقم يا عفو يا الملك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث رشد يا صبور عز جل ذكره. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت. وإنا نسألك يا الله ببركة هذا المجلس إنا نسألك يا الله أن تشفي مرضنا أن تشفي مرضنا أن تشفي مرضنا يا الله ya Allah ya Tuhan kami. Dengan keberkahan Asmaul Husna dan keberkahan majlis ini ya Allah, sembuhkan semua yang sakit di antara kami ya Allah, khususan untuk istri Bapak Haji Abdullah Sabur dan istri Bapak Haji Burhan
Pak Ediwan dan Bapak atau Ibu yang lainnya sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan keberkahan Asmaul Husna-Mu ya Allah, sembuhkan kami yang sakit ya Allah, sehatkan kami yang sakit ya Allah. Allahumma antas syafi wa antal muafi, ishfi maradona la shifa illa shifauk wa la dawa illa dawak, shifaan la yughadiru saqama wa la alama bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب دعاءنا يا الله، استجب دعاءنا يا مجيب، استجب دعاءنا يا رحمن يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا.